Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. And today's subject is Biology in Science, Standard 6 Standard. Dear students, already we are learnt many topics from this lesson. What are the topics? Already we are seen the topics. How much water do we use? Where do we get water from? Water cycle, back to the ocean. What if it rains heavily? What happens if it does for a long period? How can we conserve water and rainwater harvesting? Okay students, in today's class we shall learn about activities from this lesson. There are this lesson have three activities. We are going to see about first activity. That activity is estimation of the amount of water used by your family in a day. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதாவது இப்போ நம்ம எவ்ரிடே we are used so much of water. அப்போது ஒரு ஃபேமிலி ஒன் டேக்கு எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டியில் பார்க்க போகிறோம். That activity is estimation of the amount of water used by your family in a day. இப்போது day to day activities. What are the day to day activities? First one is drinking. First one is drinking. Second one is brushing. Third one is bathing. Fourth one is washing clothes. Then toilets. Then cleaning floor. Cleaning floor. Then seventh one is any other activities. This is car washing, vessel washing and cooking, that type of activities. அப்போது first we will take drinking. அப்போது ஒன் டேக்கு எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டர் குடிக்கணும், ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ட்ரிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 liters ஆஃப் வாட்டர். how many liters? 3 liter. அப்போது இந்த 3 லிட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவ்வளோவா நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிறது இல்லையா. அப்போது மேக்ஸிமம் 1 liter ஆர் 2 liter தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ரிமைனிங் 1 liter என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி அதர் பர்பஸஸ்க்கு இது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷ்ஷிங் பண்ணக்குள்ளே எவ்வளோ வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 mug வாட்டர். தென் பாத்திங் 1 mug ஆர் 3 mugs. Then bathing. We are used how much of water? Somebody used 1 liter or 2 liter. Then washing clothes. Washing clothes ku how many liters? Same 1 liter or 3 liters. Then toilet, so much of water, limited இல்லையா. Then cleaning floor, 1.5 liter. any other activitiesக்கு any other activities limited or unlimited usages. அப்போது
Drinking have 3 liters of water. Then brushing we will take 1 or 3 mugs. Then bathing we will use how much of water? 1 liter or 2 liter. Washing clothes 1 liter or 3. Then toilet limited or unlimited. We are used so much of water this activity. Then cleaning floor 1.5 liter. Any other activities limited or unlimited? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? After seeing the video, you will take measurement in your family. How much of water used per day? அப்படின்றது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். This activity is present page number 136. The page numberல in this activity table 14.1 estimation of the amount of water used by your family needy. அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை you will write. Drinking, brushing, bathing, washing utensils and washing clothes, toilets, cleaning floor and any other. அப்போ total water used in a day by family அப்படின்றத நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, தென் திஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் பேஜ் நம்பர் 136 14.1. தென் we will move second activity 14.5. page number is 139. This activity is evaporation of water. Evaporation of water in sunlight. And in shade. This is very easy. Evaporation of water in sunlight and in shade. அப்போது இந்த எவாப்ரேஷன்ற ப்ராசஸ் சன்லைட்டில் அண்ட் ஷேடில் இருக்கக்குள்ள எப்படி அந்த இடத்துல ரியாக்ட் ஆகுது, ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்றத யூ வில் see. First you take 2 plates, empty plates. Take 2 plates. These plates we will pour the same amount of water through this 2 plates. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த 2 பிளேட்லேயும் we will take. Next, first plate, this is second plate. First plate we will keep under the shade. அதாவது இப்போ நம்ம வீட்டிலே வந்து கொஞ்சம் நிழலாக இருக்க பிளேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்டை நம்ம வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பிளேட்டை நல்லா சன்லைட் படுற இடத்துல we will keep the sunlight place. நல்லா சன்லைட் படுற பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் பிளேட்டை வைக்கணும். வெயிட் 2 or 3 minutes. நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெயிட் பண்ணணும் 2 or 3 minutes. Then after the 2 or 3 minutes என்ன ஆக்சுவலாக வாட் வில் ஹேப்பன், என்ன நடந்திருக்கும் அந்த பிளேஸ்லனா, இந்த சன்லைட் இருக்கிற பிளேஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாட்டர் வில் எவாப்ரேட், அந்த இடத்துல எவாப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கும். பட் ஷேட் இருக்கிற பிளேஸில் இருக்க பிளேட் இஸ் நாட் எவாப்ரேட் அங்கே நடந்திருக்காது. அப்போது நம்ம வாட்டர் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம வச்சுருந்தோமோ அந்த வாட்டர் அப்படியே இருக்கும். பட் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு அங்கே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கான வாட்டர் மட்டும் என்ன ஆயிருக்கும்? எவாப்ரேட் ஆகிருக்கும். பட் இந்த சன்லைட் இருக்க பிளேட்டில் இருக்க வாட்டர் ஸோ மச் ஆஃப் வாட்டர் வில் எவாப்ரேட்டட், ஃபுல்லாகவே எவாப்ரேட் ஆகிருக்கும் அந்த பிளேஸில். தி சேம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் அண்ட் ஓஷன், பாண்ட், சி, எவ்ரிதிங். அப்போது த ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் அதர் லேண்ட்ஸ் ஏரியாஸ் ஆல்சோ ரிசீவ் சன்லைட். அப்போது இந்த சன்லைட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வாட்டர் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேட் ஆகிடுது. வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக evaporated. Then as a result the water from all these places continuously changes into water vapor.
Then however the salts dissolved in the water are left behind. இப்போ sea water எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன இந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிட்டு பட் அந்த சால்ட் வந்து என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த precipitation மாதிரி அடியில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? தென் இந்த மாதிரி ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண வீட்டில் பண்ணி பார்க்கணும். This activity name is evaporation of water in sunlight and in shade. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டுடே we will take 2 plates. நீங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் 2 பிளேட்ஸில் fill the water எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஷேட் இருக்க பிளேஸில் ஒரு பிளேட்டும் அனதர் பிளேட்டை வந்து சன்லைட் படுற பிளேஸில் நீங்கள் வைக்கணும். அப்போது எந்த பிளேட்டில் வாட்டர் அதிகமாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகிருக்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் you will note down in A4 sheet. Are you understood student? This is second activity. Then we will move third activity. Then third activity, this activity page number is 140. This activity name is how are clouds formed. What is this activity? How are clouds formed. எப்படி வந்து clouds வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத we will see. First clouds means what? ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து அதாவது இந்த எர்த்தோடைய பாட்டம்லேருந்து என்ன இப்போது எர்த்தோடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் தான் we are living. அப்போது என்ன ஆகும் அங்கே இருக்க லேக்ஸ் சி அங்கே இருக்கிற வாட்டர்ஸ் எல்லாமே சன்லைட் அதிகமாக படுறதுனால என்ன ஆகும் தட் வாட்டர் கன்வெர்டட் இன்டு வாட்டர் வேப்பர். வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த வாட்டர் வேப்பர் கன்வெர்டட் இன்டு precipitation ஆர் கண்டென்சேஷன். அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் clouds அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே ஒரு குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் clouds அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்கையில் நிறைய என்ன இருக்கும் ஒயிட் கலரில் ஒரு மாதிரி பஞ்சு மாதிரி நிறைய இருக்கும் இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் clouds. இப்போது இந்த வாட்டர் வேப்பர் தான் அங்கே என்னவா இருக்குது இந்த cloudsஆக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே நெக்ஸ்ட் you will see this activity. First you will take the tumbler or normal size tumbler. This is tumbler. Then next we will take the half amount of water. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வாட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கணும். You will fill the half of water. Half water you will take. Then add some ice. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸ்னோ மாதிரி நிறைய ஐஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஐஸ் தான் அதை என்ன பண்ணணும் இந்த வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணணும். அப்போது ஆட் some amount of ice. அது என்ன பண்ணணும் ஒரு 2 or 3 ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து என்ன பண்ணணும் இது கூட ஆட் பண்ணணும். then students you will wait 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on outer surface of the glass. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆஃப்டர் 2 minutes 3 minutes கழித்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வாட் வில் ஹேப்பன். அப்போது இங்கே இருக்க இப்போ நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு சில்வர் கிளாஸில் நம்ம ஐஸ் வாட்டர் நம்ம எடுத்துட்டாலே என்ன இருக்கும் அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் நிறைய என்ன இருக்கும் வாட்டர் ட்ராப்ஸ்லாம் இருக்கும் இன்னும் கூலிங்காக. அப்போது நம்மளுடைய ஹோமுக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு அந்த வாட்டர் என்ன ஆகிடுது எவாப்ரேட் ஆகிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அப்படியே பபுளாக ஒரு 2 or 3 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு அது என்ன ஆகிருக்கும் ஃபுல்லி கவர் ஆகிருக்கும் இல்லையா. அப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் அப்போது இந்த நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே இருக்க வாட்டரும் அதாவது நார்மல் வாட்டர் ப்ளஸ் ஐஸ் வாட்டர் நார்மல் வாட்டர் ப்ளஸ் ஐஸ் வாட்டர் இது ரெண்டுத்தையும் இல்லையே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் ஏர் அரவுண்ட் அஸ் இல்லையா. அப்போ ஏரும் இது கூட சுற்றி இருக்குள்ளே அப்போ இருக்கக்குள்ள இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும் அந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளேஸில் ஒரு லைட்டாக க்ளவுட் மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது ஒரு லைட்டாக மேலே வந்து லைட்டாக படிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா. அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றோம். ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து மில்க்
மில்க் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பால் சூடு பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ சூடு பண்ணக்குள்ளே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருந்த அந்த பாலை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் அந்த வெசலில் போர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டவ்வில் வைப்போம் இல்லையா. அப்போ வைக்கக்குள்ளே ஆஃப்டர் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து என்ன ஆகும், ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஏடு மாதிரி அந்த அவுட்டர், அதாவது டாப் ஆன் த மில்க் அதுக்கு மேலே படியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, நார்மல் வாட்டர் ப்ளஸ் ஐஸ் வாட்டரும் ஆட் ஆகிருக்கு இல்லையா. அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாட்டர் வில் எவாப்ரேட்டட். அப்போ என்ன இருக்கும், ஒரு லைட்டாக ஒரு கண்டென்சேஷன் மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. In today's class, what are the topics we are learnt? There are 3 topics. What are the topics? First topic is estimation of the amount of water used by your family in a day. Then second activity is evaporation of water in sunlight and in shade. Then third topic is how are clouds formed. Okay student, in today's homework is first see this activity, then this activity do in your home. நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கணும், இந்த 3 ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லை சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 3 ஆக்டிவிட்டீஸுமே நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி A4 ஷீட்டில் ரைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும். திஸ் இஸ் யுவர் homework today. Are you understood students? Thank you for your cooperation. Thank you students.